غبارے میں، بلون میں، پنجے میں جب ہوا بھر دی ہے تو ہوا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ذرا سے سوراخ ہو گیا، ختم. تو یہ کون سی بڑائی کی تکبر کی چیز ہے؟ تو علاج یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اس کے مقابلے میں اپنے کمالات کو بھیج پائے گا. اور جس شخص کو اپنے سے برا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس کے ساتھ تعظیم و تواضع سے پیش آئے. کیونکہ ہر آدمی میں جہاں خامیاں ہیں کچھ خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں. تو لوگوں کے سامنے اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کو اجاگر کرے. بڑے ہوشیار آدمی ہیں، بڑے تجربہ بڑا اچھا ہے، ان کی خوبیاں جو ہیں زبان سے بیان کریں. ظاہر بات ہے کہ پھر آہستہ آہستہ بیان کرتے کرتے سوچتے سوچتے عادی ہو جائے گا. جب عادی ہو جائے گا تو پھر وہ تکبر کا جو خیال ہے دماغ سے، دل سے نکل جائے گا، تواضع پیدا ہو جائے گا. فصل عجب میں قال اللہ تعالیٰ اذ اعجبتکم کثرتکم غزوہ حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما المهلكات فهو متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. جبکہ بھلا معلوم ہوا تم کو تمہارا زیادہ ہونا. غزوہ حنین میں صحابہ کی کثرت تھی، بزونا تھے. یہ ہوا کہ جب ہم کم تھے جب کامیاب ہو جاتے تھے، 313,000 پر کامیاب ہو گئے تھے. تو اب تو ہم زیادہ ہیں. یہ صرف خیال ہی آیا، جمایا نہیں صحیح، لیکن اپنے کچھ اختیار اس میں آ گیا، اپنی کثرت کا خیال آنے لگا. تو باوجود یہ کہ نبی بھی ساتھ ہے، نبی ساتھ ہے، اور نبی میں تو ظاہر بات ہے نہ تکبر ہے نہ عجب ہے، پھر بھی نقصان ہو رہا ہے، ناکامی ہو رہی ہے. عجب اور تکبر ایسی چیز ہے کہ ساتھ میں نبی کی ہوتے ہوئے بھی اس کی دنیاوی جو مصیبت ہے، نقصان ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. بھاگ گئے یہاں تک کہ کچھ گنتی کے لوگ بھی ساتھ میں رہے حضور کو، ایسا بھاگنا پڑا. نبی نے خچر پر نبی اللہ کا زیون علم مطلب. تو جب بھلا معلوم ہوا تم کو تمہارا زیادہ ہونا، تو یہ عجب تھا. وقال اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے مہلکات سو وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے، اور بخل ہے جس کے موافق عمل درآمد ہو. تو بخل بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، اور خواہشات نفسانی، کھانے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، صحبت پورا کرنے کی خواہش. تو وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور بخل ہے جس کے موافق عمل درآمد ہو، اور اچھا سمجھنا آدمی کا اپنے آپ کو، یہ عجب ہے. یہ تیسری بات ان سب سے بڑھ کر ہے. تو عجب کا علاج بتا ماہیت اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا، اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید سلب ہو جائے.
सल्ब होने का खौफ ना हो, ये उज्ब है। निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं कर रहा है, अपनी तरफ कर रहा है। तो इसलिए ज़ाहिरी अपनी तरफ निस्बत करना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अना आलम, सबसे ज़्यादा जानने वाला, तो अगर सिर्फ नबी के दिल में तो अल्लाह की तरफ निस्बत होती है कमाल की, और अपनी तरफ कमाल की निस्बत नहीं होती। और नबी जो है उम्मती के मुकाबले में ज़्यादा जानने वाला होता है, एक हकीकत है, सभी उलूम को ज़्यादा जानने वाला है। लेकिन इस ज़ाहिरी निस्बत में भी लफ्ज़ क्यों नहीं लगाया? इस लफ्ज़ी निस्बत करने पर भी जैसे दिल में है, सब कुछ है, उस पर भी मुआखज़ा हो जाता है, सफ़र करवाया जाता है। कल बता दूंगा, अगर से निस्बत अल्लाह ही की तरफ से दिल में कि अल्लाह बताएगा, जिब्राइल आएगा तो बता दूंगा, लेकिन ज़ुबान पे वो निस्बत क्यों नहीं आई? तुम्हारा मकाम इतना ऊंचा है कि ज़ुबान से भी वो नहीं कटना चाहिए। वहाँ 12 दिन तक वही रुक गई। तो वहाँ लगा, इस कमाल को अताए खुदावंदी समझे, इस कमाल को अताए खुदावंदी समझे, और उसके इस्तिग़ना व कुदरत को याद करके डरे कि शायद सल्ब हो जाए। कभी अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक, ये तेरा है, वो ऐसा है। इसलिए जब कहता है मैं बड़ा नमाजी हूँ, बड़ा रोज़गार हूँ, बड़ा सखी हूँ, अल्लाह कहता है अच्छा तो कुछ भी नहीं। नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू का पानी किसने दिया? नमाज पढ़ने के लिए जगह किसने दी? नमाज पढ़ने के लिए कपड़े किसने दिए? नमाज पढ़ने के वुज़ू को सजदे की ताकत किसने दी? तेरा कुछ भी नहीं। और कहता है अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, ये सारी सही तेरी अता है, तो ये तौफीक से सब हो रहा है। असबाब ऑब्स्टिकल तूने मुहैया की, प्रोवाइड की, और रुकावटें जो थी, ममानत जो थी, वो तुमने दूर कर दी। तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या करता? फरमाते नहीं नहीं, ये सब कुछ तो नहीं किया है। तो इस कमाल को अताए खुदावंदी समझे, उसके इस्तिग़ना और कुदरत को याद करके डरे कि शायद सल्ब हो जाए। जो ज़्यादा करीब होता है इतना ही डरता है। नफ़तुल अरब में मुर्ग और बाज का किस्सा लिखा है कि वो बाज बादशाह का पाला हुआ है, जंगल से लाकर रखा हुआ है। मुर्ग से कहता है अरे तुम लोग बड़े बेवफा, तुम्हें दाने दिए जाते हैं, पानी दिया जाता है, तुम्हारी इतनी खिदमतें की जाती हैं, और तुम दूर दूर भागते हो। अब मुझे देखो कि मुझे जरा इशारा कर दिया जाता है, मैं शिकार पर लपक पड़ता हूँ। तुम इतने बेवफा हो कि दूर दूर भागते हो। मुर्ग कहता है कि तू जंगल में रहा, तू दूर दूर रहा, तो तुझे पता नहीं है, और हम तो करीब में रहे हैं, रोजाना देखते हैं कि कितने मुर्गे ज़बा होते हैं। तो करीब रहने की वजह से हमें पता है, तो इसलिए हम डरते ज़्यादा है कि किस वक्त हम पर छुरी फेरने का टाइम आ जाए।